Hello, good morning, students. Today we start the second chapter, and that is utility. And it is very interesting. Now, from this second chapter, all chapters are very interesting of that microeconomics, particularly in first chapter we will study all those which are related to microeconomics. In first chapter we have studied here what is related to micro, what is related to macro. In first section of your syllabus, microeconomics subjects are related, and in second section macroeconomics related subjects are included. So now we start second chapter, and that is utility. At first we have to revise whatever we have learned in last year. We have that chapter, and that is want, what is human wants, and what is the meaning of want, what is the nature of want. At first here we will learn this, or we will revise these pictures of that wants and all. Why? Because these want satisfaction is related to utility. So at first, what is meant by want? Want, is anything that is necessary but lacking, or want is something that is desired. So what is meant by want? Want म्हणजे आपल्याला एखादी डिझायर असणं, ही झाली आपली वॉन्ट. आणि ती डिझायर जेव्हा एबिलिटी टू पे आणि विलिंगनेस टू पे होती तेव्हा ती डिमांड होती. आणि वॉन्ट आणि डिमांड ह्याच्यामध्ये जो आहे पॉईंट युटिलिटी, तो आपण या सब्जेक्टमध्ये स्टडी करायचा आहे. आता वॉन्ट म्हणजे काय हे आपण बघू. आता एक विथ एक्झाम्पल यू कॅन अंडरस्टँड इट व्हेरी वेल. So first of all, you are now here that online teaching is going on in all schools and colleges. This thing. So now you need mobile, and if you have no mobile, then you have to purchase the mobile. Otherwise, you cannot connect with the teachers. So, what is want? Anything that is necessary but lacking. Nowadays, mobile is necessary, but that is lacking. If it is lacking, or if it is not purchased by you, or if it is not possessed by you, then here it is want. Want is something that is desired. आत्ताच्या ह्या पिरियडमध्ये किंवा सीझनमध्ये तुम्हाला ऑनलाईन टीचिंग इज कंपल्सरी आहे, टीचिंग लर्निंग. मग याच्यामध्ये तुमच्याकडे इधर लॅपटॉप पाहिजे और मोबाईल पाहिजे, आणि ते डिझायर्ड आहे. म्हणजे तुम्हाला ते वॉन्ट कशाचे आहे की टू बाय मोबाईल और टू बाय लॅपटॉप. सो दॅट इज वॉन्ट इज समथिंग that is desired. So what are the features? In short, here they have given the features of wants. Wants are unlimited. When you complete one, or when you satisfy one want, another will come, second will come. When second is satisfied, third will come. So it is continuous ongoing process, and it is unlimited. What are two basic features of these wants? They are unlimited, but the resources by which wants are satisfied, they are limited. Wants are unlimited, and resources used to satisfy wants are limited. This is two basic features of these wants. Then next is that they are recurring in nature. Recurring means coming again and again. So now you just see same example we can take here for that recurring in nature. म्हणजे आता तुम्ही बघा, इथं तुम्हाला मोबाईल पाहिजे, बरोबर. मग तुम्ही मोबाईल परचेस केला, एक वॉन्ट सॅटिस्फाय झाली. दुसरी वॉन्ट काय आली, तुम्ही रिचार्ज करायला पाहिजे. हां, रिचार्ज करायला पाहिजे. ही वॉन्ट काय झाली, एक सॅटिस्फाय झालं, दुसरे आले. मग रिकरिंग येण्याचं म्हणजे तुम्हाला सतत आता ते रिचार्ज करायला पाहिजे. एक महिना गेला की रिचार्ज करायला लागतो, 15 दिवस गेले की रिचार्ज करायला लागतो. तुम्ही कसा बॅलन्स टाकता, कुठला प्लॅन घेता, ह्याच्यावरती अवलंबून आहे. सो वॉन्ट्स आर रिकरिंग नेचर. कुठेतरी वॉन्ट्स आपल्या रिकरिंग नेचर असतात. रोजचं फूड बघा, आता फूड इंटेक घ्यायचं हे आपली नेसेसिटी आहे. रोजच्या रोज फूड लागतंच ना. असं नाही होत की आज फूड रिक्वायर्ड आहे उद्या नाही, आज फूड डिझायर्ड आहे उद्या नाही, असं होत नाही. They are recurring in nature. So that is what are basic wants. For the satisfaction of that wants, we need the goods again and again in repetitive nature.
It words differ with age, gender, and there is the next feature. They differ with age, gender, seasons, habits, and culture. It is mostly closely related to next chapter. That is utility. एज वाईज किंवा जेंडर वाईज किंवा सीझन वाईज किंवा हॅबिट वाईज तुमचे कल्चर वाईज तुमचे वॉन्ट्स डिफरंट असतात. आता तुम्ही चिल्ड्रन बघितले तर त्यांचे वॉन्ट्स काय की कार्टून बघणे, पिक्चर बघणे, त्याच्यानंतर ते वॉन्ट चॉकलेट्स अँड ऑल द टॉईज. तुमच्यासारखे यंगस्टर्स जर घेतले तर तुमचे इंटरेस्ट वेगळे असतात. तुम्हाला गाडीमध्ये इंटरेस्ट असतो, टू व्हीलरमध्ये इंटरेस्ट असतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे मोबाईल वापरण्यात इंटरेस्ट असतो. काही स्कॉलर्स असतात त्यांना बुक रिडिंगचा इंटरेस्ट असतो. नेक्स्ट इज जेंडर, म्हणजे मेलचे वॉन्ट्स वेगळे, फिमेलचे वॉन्ट्स वेगळे. फिमेलचे इंटरेस्ट वेगळे, त्याच्याप्रमाणे त्यांचे वॉन्ट्स असतात. मेलचे इंटरेस्ट वेगळे, त्याच्याप्रमाणे त्यांचे वॉन्ट्स असतात. मेलला पर्टिक्युलरली आता मी म्हणलं त्याच्याप्रमाणे की गाड्या, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कुठला मोबाईल आला, काय झालं, पॉलिटिक्समध्ये काय चालले, हे त्यात इंटरेस्ट असतो, त्याच्याप्रमाणे त्यांचे वॉन्ट्स असतात. हे फिमेलचं बघितलं ज्वेलरी आहे, त्याच्यानंतर कॉस्मेटिक्स आहेत किंवा वेगवेगळे फॅशनेबल ड्रेसेस आहेत, ते त्यांचे वॉन्ट असते. त्याच्यानंतर हॅबिट्स, सीझन वाईज वॉन्ट्स बदलतात. मँगो सीझन आला, मँगो खाण्याचं डिझायर हे त्या सीझनमध्ये असतं. त्याच्यानंतर हॅबिट्स, तुम्हाला चहाची हॅबिट असेल, कॉफीची हॅबिट असेल, त्याप्रमाणे ती वॉन्ट बदलते. आणि कल्चर, म्हणजे आपल्या इंडियन कल्चरप्रमाणे वेगवेगळ्या फेस्टिवल्सला वेगवेगळे वॉन्ट्स असतात. अमेरिकन कल्चरमध्ये फक्त तुम्ही बघितलं तर त्यांचा नाताळ हा सण साजरा केला जातो, त्याच्यामध्ये ख्रिसमसमध्येच त्यांचे वॉन्ट्स असतात, त्यावेळेस डिसेंबरमध्ये आपल्याकडे काय नसतं. कल्चर कसं असतं त्याच्याप्रमाणे ते वॉन्ट्स बदलतात. सो दिस इज द बेसिक revision that you have to do. Now next, what is mean by utility? At first we have to study what is mean by utility. You see, utility is the capacity of commodity to satisfy human wants. In other words, utility is commodity, a want satisfying power of a commodity. आता मी तुम्हाला म्हणलं मगाशी काय म्हणलं, मोबाईल ही तुमची वॉन्ट आहे. मग ती वॉन्ट कशामुळे आहे? आता जर तुमची गरज काय की तुम्हाला ऑनलाईन लेक्चर्स ऐकायचे आहेत, ऑनलाईन कम्युनिकेशन करायचं आहे, ऑनलाईन असाइनमेंट्सबद्दल माहिती घ्यायची आहे, तर हे सगळं तुम्हाला कोण देतं? तुमचं मोबाईल देतं, बरोबर. म्हणजे काय आहे त्या मोबाईलकडं? वॉन्ट सॅटिस्फाईंग पॉवर आहे. सो व्हॉट इज युटिलिटी? Utility means the commodity has a particular capacity to satisfy want of the consumer. आपण कशासाठी गोष्टी परचेस करतो? कमोडिटीज परचेस करतो, गुड्स परचेस करतो. तर आपल्या ज्या वॉन्ट्स असतात त्या सॅटिस्फाय करण्याकरता एक लागणारी एबिलिटी त्या गुड्समध्ये असते आणि म्हणून आपण ते गुड्स परचेस करतो. सो व्हॉट इज मीन बाय युटिलिटी? युटिलिटी इज अ कॅपॅसिटी ऑफ कमोडिटी टू सॅटिस्फाय ह्युमन वॉन्ट्स. आता बघा फीचर्स ऑफ युटिलिटी. पहिली 6 फीचर्स आहेत, त्यातले 3 आपण आज बघायचे आहेत. पहिलं फीचर आहे रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. So what is meant by relative concept? Relative concept means here there is it is comparable. म्हणजे तुलनात्मक आपण विचार करतो त्याला आपण रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट असं म्हणतो. जिथं तुलना केली जाते किंवा तिचं रिलेशन एकमेकांशी सांगितलं जातं तर ते जे आहे त्याला आपण रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट असं म्हणतो. So in your book it is written that it is related to time or it is related to place or it differs from time to time, it differs from place to place. So we can take the example of this thing. Now raining is going on, so we are in need of this umbrella or raincoats also. Why? In order to avoid or in order to face the difficulties which are coming in raining, or in order to go outside the home when that raining is going on. म्हणजे असं नाही होत की रेनिंग आहे म्हणून सगळे घरातच बसून राहतात का? नाही, आपलं रुटीन चालूच असतं आणि ते रुटीन चालू ठेवण्यासाठी आपल्याला हे अम्ब्रेलाचं किंवा रेनकोटचं यूज करून आपलं वॉन्ट सॅटिस्फाय करायला लागतात. सो इट इज रिलेटेड टू टाईम, इट डिफर्स फ्रॉम टाईम टू टाईम. हेच जर विंटर सीझन आलं तर आपलं अम्ब्रेला आपण छान व्यवस्थित त्याला पॅक करून घरामध्ये सेफली ठेवतो कुठंतरी की जिथून सापडेल.
तर अशा पद्धतीचं हे रिलेटेड टू टाईम. आता विंटर सीझन आता आपल्याला काय लागणार, वुलन क्लोथ लागणार. तिथं आता अम्ब्रेला आहे का, अम्ब्रेलाची युटिलिटी आहे का विंटर सीझनमध्ये, नाही. आत्ता कशाची युटिलिटी आहे रेनिंगमध्ये, रेनिंगमध्ये अम्ब्रेलाची युटिलिटी जास्त आहे. कारण आत्ता तुमची वॉन्ट काय आहे, in order to save yourself against the raining, here this want is satisfied with the help of umbrella. So now in raining season, umbrella is having that want satisfying power, so it has utility, so you are purchasing. तुमच्या त्या लक्षात आलं असेल. विंटरमध्ये काय होतं, आपल्याला थंडी वाजते, मग आपल्याला काय पाहिजे, वुलन क्लोथ्स पाहिजे. वुलन क्लोथ्स का घेतो, कारण ते घातल्यावर आपल्याला कम्फर्टेबल वाटतं आणि आपण ते विंटरला फेस करू शकतो. तिथं मग छत्री काही कामाची आहे का, नाही. अम्ब्रेला आपण बाजूला ठेवून टाकतो. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची युटिलिटी ही टाईमप्रमाणे ठरत असते. रेनिंगमध्ये अम्ब्रेलाची युटिलिटी जास्त, विंटर सीझनमध्ये वुलन क्लॉथची युटिलिटी जास्त. त्याच्यानंतर आहे बघा, इट इज रिलेटेड टू प्लेसेस. आता इथं तुम्ही बघत आहात पिक्चरमध्ये काय आहे बघा. पिक्चरमध्ये असं आहे की इथं तुमच्या एक्झाम पुस्तकातलं उदाहरण आहे हे. तर इथे हा सीशोअर आहे, म्हणजे समुद्रकिनारा. इथे ही सँड कशी पडली बघा, ह्याला कोण जाते का, नाही. ह्याची युटिलिटी आहे का काही, इथं काही नाही. समुद्र आहे, निसर्ग आहे, छान एकदम फ्री एअर आहे, फ्रेश एअर आहे, झाड आहे नारळाचं. तिथं कुणालाच हे सँड लागत नाही, ना समुद्राला लागते, ना हे झाडाला लागते, ना कुठल्या फ्रेश एअरला लागते, नाही तर ढग दिसतात त्याला लागते. इथं हे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर आहे. ह्याची युटिलिटी इथं 0 आहे. पण हेच जर तुम्ही कन्स्ट्रक्शन बघितलं पाठीमाग खालच्या याच्यामध्ये मी काय एक्झाम्पल दाखवलं की कन्स्ट्रक्शन आहे. मग ही सँड जेव्हा ट्रकमध्ये भरली जाते आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट ट्रान्सपोर्ट वेन वी आर पुट फ्रॉम दॅट सी शॉर टू ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, सो इट हॅज युटिलिटी. नाही, ह्या लँडचं इथं काहीच यूज नाही, इथं कसलीच वांट टू सॅटिस्फाय करत नाही. पण हीच जर हे आहे सँड आहे, हे इथं आणली कन्स्ट्रक्शनला, तर कन्स्ट्रक्शनची वॉन्ट काय आहे, सँडशिवाय त्यांचं कन्स्ट्रक्शन होऊ शकत नाही. तर इथं त्याची युटिलिटी जास्त आहे कन्स्ट्रक्शनमध्ये, इथं त्याची काहीच युटिलिटी नाही आहे. सो हिअर दिस इज फर्स्ट फीचर, दॅट इज रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. नाव सेकंड फीचर, सब्जेक्टिव्ह कॉन्सेप्ट. दॅट मीन्स इट इज सायकोलॉजिकल. असं नाही की ही वॉन्ट इतक्या लोकांना आवडलीच पाहिजे, कंपल्शन नाही आहे इथं. ही सायकोलॉजिकल आहे, सब्जेक्टिव्ह कॉन्सेप्ट आहे, ऑब्जेक्टिव्ह नाही, सब्जेक्टिव्ह आहे. सब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय आहे, सायकोलॉजिकल आहे. So it is different. Utility is different due to differences in tastes, habits, likes, dislikes, nature, profession. आणि ह्याच्याप्रमाणे तुमचे वॉन्ट्स डिफर होतात, बदलत जातात. आता बघा, मी काही एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत इथं. मी इथं पहिलं एक्झाम्पल कसं घेतलं बघा मी, की तुमचे आपले हे जे आहेत वॉन्ट्स जे आहेत ते एक स्नॅक्सचं उदाहरण घेऊन बघितलं आहे मी हे, की हे बघा, टेस्ट महाराष्ट्रामध्ये टेस्ट काय आहे, लोकांचे प्रेफरन्स जास्त की बटाटे वडा आणि पाव एकदम फेमस स्नॅक्स आहे. कोणाला आवडत नाही असं होतच नाही. पण साऊथ इंडियामध्ये गेला तर तुम्ही वडापावपेक्षा काय प्रेफर करतात, इडली प्रेफर करतात, बरोबर की नाही. म्हणजे टेस्ट डिफरंट, त्याची युटिलिटी डिफरंट. हिअर द युटिलिटी ऑफ दिस वडापाव इज ग्रेटर दॅन दॅट्स इडली. And when in South India you are going, so the utility of this idli is greater than this vada pav. So what is this? This is utility of both is different at different places and according to nature of that people. Now next reason is their habits. When you have habit to take a tea, then there is no utility of coffee to that person who is tea lover. Then some are having here consuming the milk. They have no utility of this tea and coffee. Understood? Some are having that habit of reading. Then they have no utility of your movie and all this thing. They want to read here those books which are based on psychology, sociology, then science, different subjects. You can take the example. ते आहे. म्हणजे इथं बघा,
की वेगवेगळ्या टेस्टमध्ये डिफरन्स असतो, हॅबिट्समध्ये डिफरन्स असतो, तुमचे लाईक्स अँड डिसलाईक्समध्ये डिफरन्स असतो, म्हणून तुमचे वॉन्ट्स बदलतात किंवा युटिलिटी बदलते. वॉन्ट्स म्हणण्यापेक्षा कमॉडिटीची युटिलिटी बदलते. ॲक्च्युली वॉन्ट्स बदलतात म्हणून त्याची युटिलिटी बदलते. तुम्हाला जर चहा घ्यायची सवय असेल तर तुमच्यासाठी कॉफीचं युटिलिटी 0. तुम्हाला कॉफीची सवय असेल तुमच्यासाठी टीची युटिलिटी 0. तुम्हाला मिल्क हॅबिट असेल तर या दोघांची म्हणजे टी आणि कॉफी दोघांची युटिलिटी 0. एक अनदर एक्झाम्पल घेऊ. पण तुम्हाला जर रिडिंगची हॅबिट असेल तर कितीही चांगलं मूवी असू दे, कितीही चांगलं एंटरटेनमेंट कार्यक्रम असू दे, पण तुम्हाला रिडिंग हॅबिट असेल तर तुम्ही ते सगळं सोडून तुम्ही रीड करत बसता. म्हणजे तुम्हाला त्याची टी व्हीवरच्या एंटरटेनमेंट प्रोग्रामची युटिलिटी 0. नेक्स्ट इज लाईक्स डिसलाईक्स. आता बघा एक्झाम्पल कुठलं घेतलं मी कारचं. कार भरपूर आहेत. यातले काही एक्झाम्पल लिहिलेत मी इथं. होंडा आहे, मारुती आहे, वोक्सवॅगन आहे. ज्याचे त्याचे लाईक्स वेगळे, ज्याचे त्याचे कम्फर्टेबल असण्याच्या कल्पना वेगळ्या आणि त्याच्यामुळं ज्याचे त्याचे युटिलिटी ज्या डिफरंट कारच्या युटिलिटी डिफरंट लोकांसाठी डिफरंट. सो या दॅट इज लाईक्स डिसलाईक. देन प्रेफरन्सेस. Preferences are changed according to nature of the person, according to nature of the environment, according to nature of thinking, according to nature of your imagination about the standard of living and this thing. सो ह्या सगळ्या कारणांमुळे तुमचे प्रेफरन्सेस बदलत असतात. आता मी फक्त एकच एक्झाम्पल घेतले की आपल्या इंडियाचं आता हेल्थ डिपार्टमेंट प्रेफरन्सेस कशाला देते. कोरोनाच्या बॅकग्राऊंडला जर तुम्ही बघितलं तर लोकांना क्वारंटाईन करायचं, कोरोना पेशंट्सची अगोदर काळजी घ्यायची किंवा अगोदर त्यांना ट्रीटमेंट द्यायची, त्यांची रिकव्हरी कशी होईल ते बघायचं, व्हॅक्सिनेशनचे पण प्रयत्न चालवले आहेत. तर हे आता हेल्थ डिपार्टमेंटचा प्रेफरन्स आत्ताच्या काळाला कुठला आहे, कोरोना पेशंटला. त्यांची जास्तीत जास्त काळजी किती घेता येईल आणि त्यांना लवकर कितपत बरं करता येईल आणि हा डेथ रेट कसा कमी करता येईल हा प्रेफरन्स आहे. अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन व्हॉट आर द प्रेफरन्सेस दॅट एक्झाम्पल आय हॅव गिवन. मग प्रेफरन्सेस हे सिच्युएशनप्रमाणे बदलतात, आवडीनिवडीप्रमाणे बदलतात, कंडिशनप्रमाणे बदलतात, पर्सनप्रमाणे बदलतात. आता एज्युकेटेड नॉन एज्युकेटेडचे प्रेफरन्सेस वेगळे, व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियनचे वेगळे. व्हेजिटेरियन जो माणूस असतो तो व्हेजिटेरियन फूडला प्रेफरन्स अगोदर, नॉन व्हेजिटेरियन असेल तो नॉन व्हेजिटेरियनला अगोदर. सो या दिस प्रेफरन्सेस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन. त्याच्यानंतर आहे बघा प्रोफेशन. आता टीचिंग लाईनला प्रोफेशन ब्लॅकबोर्ड पाहिजे. नंतर फार्मरला काय आहे बघा, ॲग्रिकल्चरल इक्विपमेंट्स आहेत. त्याच्यानंतर डॉक्टर असेल तर त्याला स्टेथोस्कोपला युटिलिटी जास्त. म्युझिशियनला त्याचे जे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स असतात त्याची युटिलिटी जास्त. म्हणजे प्रत्येकाचं प्रोफेशन वेगळं आणि त्या प्रोफेशनप्रमाणे त्याच्या इक्विपमेंट्सची युटिलिटी त्याला जास्त. म्हणजे त्या ब्लॅकबोर्डचा म्युझिशियनला काय उपयोग असतो का, मे बी असतो पण तेवढी युटिलिटी नसते. ठीक आहे, मे बी नोटेशन लिहिण्याकरता ते यूज करत असतील, पण ब्लॅकबोर्डची जेवढी युटिलिटी टीचरला जास्त तेवढी युटिलिटी म्युझिशियनला नाही. जेवढे ॲग्रिकल्चर इक्विपमेंट्सची युटिलिटी फार्मरला जास्त तेवढे डॉक्टरला नाही. डॉक्टरला स्टेथोस्कोपचं युटिलिटी सगळ्यात ग्रेटर आणि आपल्याकडे नील, आपण जर कॉमन मॅन असेल तर. सो दिस युटिलिटी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू युअर प्रोफेशन. अँड नाव नेक्स्ट इज हिअर इट इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. म्हणजे आता बघा मी इथं 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. पहिलं एक्झाम्पल आपण असं घेऊ, गन आणि इथं नाईफ आहे. म्हणजे बंदूक असू दे किंवा तुमचं चाकू असू दे, ह्याचं युटिलिटी त्या पर्सनप्रमाणे बदलते. आता समजा मर्डरर असेल तर तो गन यूज कशाला करणार, दुसऱ्याचं मर्डर करायला करणार. हेच शूटर असतो, शूटिंगचा प्लेयर असतो बघा, शूट करणारा प्लेयर असतो. ऑलिम्पिकमध्ये शूटिंगचे एक्झाम्पल होतात. त्याचं युटिलिटी त्याला कशासाठी आहे, ते शूटिंगमध्ये त्याला रँकमध्ये यायचं असतं, त्याच्यासाठी त्याला गनचा उपयोग आहे. म्हणजे गन एकच पण त्याची युटिलिटी डिफरंट. आणि इथं तुम्ही एथिकल आहात किंवा तुझं काय तुमचं एथिक्स पाळले जातात काही बघत नाही. इकॉनॉमिक्स, ही गन आहे ह्याची युटिलिटी मर्डर करण्यासाठी आहे, ही गन आहे ह्याची युटिलिटी शूटरला शूट करण्यासाठी आहे, किंवा शूटिंग त्याचं जे काही प्रोफेशन आहे किंवा प्लेयर असल्यामुळे त्याचे जे काय वॉन्ट आहे ते सॅटिस्फाय करण्याकरता आहे. म्हणजे इकॉनॉमिक्स इथं हे एथिकली बरोबर आहे का चूक आहे हे काहीही डिस्टिंग्विश करत नाही.
त्याला आपण एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट असं म्हणू शकू. दुसरं एक्झाम्पल घेतलं आहे मी नाईफ्सचं. आता घरी हाऊसवाईफ असते, तिला नाईफ्सचं युटिलिटी काय, तर भाजी चिरण्यासाठी. मर्डररला काय, एखाद्याचं मर्डर करण्यासाठी. असे हे एक्झाम्पल्स बरेच जुन्या पुस्तकातही होते आणि आताही आहेत. म्हणजे आता दुसरं एक्झाम्पल मोबाईलचं. आता मोबाईल तुम्ही यूज करता आहात आणि तुम्ही स्टडी करता आहात तर ठीक आहे, पण ह्याचा वापर तुम्ही पेरेंट्सला न सांगता एंटरटेनमेंटसाठी करत बसला आणि पेरेंट्सला वाटलं तुम्ही अभ्यास करताय, तर हे एथिकली न्यूट्रल आहे का? नाही. इट इज नॉट फेअर. मग ह्या दोन्ही मोबाईलची युटिलिटी सगळ्याला आहे, एंटरटेनमेंट करायला आहे, स्टडी करायला आहे. त्यातलं काय सिलेक्ट करायचं हा तुमचा प्रश्न आहे, तो इकॉनॉमिक्सचा प्रश्न नाही आहे. So here this is ethically neutral concept. Thus we have completed 3. Remaining we will see here in next lecture. Thank you. Thank you very much.